सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब से आज करेंगे जनाब बातचीत, काफ़ी दिन हुए हैं और यकूब साहब अगर प्रोग्राम ना करें तो और बीमार हो जाते हैं। तो मैंने कहा यकूब साहब आज गाली नहीं निकालनी। कहते बड़ी मेहरबानी। कहते कि गाली नहीं निकालूंगा क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं गाली का। अच्छा, कोई फायदा नहीं ना, बाहर कहने की गुनाह ही है, सामा ज़ुबान ही पलीद करना निकाली है, इन्होंने असर कोई नहीं। आप क्या कहते हैं 14 साल कैद और फिर बुशरा बीबी को 7 साल कैद, आपके मैंने क्या तासरात लेते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? जी जुबैर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अरे यार मैं राती सुत्या सी ना, ते मैं सोचदिया पिया वही जदों किसी भी कौम ते ज़वाल आया तो उन्हें ये नहीं तकिया अल्लाह दी ज़ात ने भाई ये क्रिश्चियन है, यहूदी है, बुद्ध है या मुसलमान है, कोई भी तकिया भाई इन्हां च गैरत है या ईमान दी रत्ती है कि नहीं है। समझ आख नहीं आ गई। मैं अर्ज करना पिया तुसीं तक लो, शैतान इबलीस आया ना ते फरिश्तियां दा सरदार आया ते रांदा दरगाह इस वास्ते होया उन्हें हकीकत नूं तस्लीम नहीं कीता। अल्लाह दा हुक्म आया ना, अल्लाह जिन्हों मर्जी इज्जत दे जिल्लत दे, ये रब कोल है, बंदे दी की औकात है। तक जो तुसी जिवें साहब तुहानूं मैं उस गल दा जवाब देण उधर ही आवन लगा। अमरीका दा अशर पे तकदी हो कोई जिहड़ी अपने आप नूं सुपर पावर खवांदी है और इहदे च कोई शक नहीं कि मैं उहनूं सुपर पावर नहीं मनदा। बिल्कुल मैं ते पहले दिन तो मेरा मैं ते मुसलमान कलमा कहो, मैं ना सुपर पावर अल्लाह दी ज़ात है। तुसीं जदों बोलो कुफरी कलमा ना कहो, कहो वो फलाना मुल्क जी उहदे कोल टेक्नोलॉजी बहुती है, उहदा रकबा वड्डा है, उसकी फौज बहादुर है, भाई ऐस जो तगड़ा है, यह गल कहो, ये कदे भी ना कहो, ये ईमान की कमजोरी है, ये खुदा नाल वैर वाली गल है। फलानी सुपर सुपर पावर सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात। बाकी जी तुसीं हुक्म कीता है जेड़ा कल इन्हां सज़ा दित्ती है, जुबैर साहब दसो मैनूं, पूरी मेरी पाकिस्तानी कौम सुनदी पई। सब तो पहला मैं सारे गया अर्ज करना, मैं बीमार बंदा कि मेरे को कोई गल मूँह चों निकल, मैं गाल नहीं करता किसी इंसान है गलती का पुतला बड़े बड़े को मैनू मैं कोई नौज़ बिल्ला करो बेटा ते अजीम इंसान नहीं ना मेरे मुंह च गल गलत निकले, बड़े बड़े को निकल जाती है तो मैनू माफ करना। अलबत्ता मैं कोशिश पूरी करांगा कि तुहानूं मैं समझाने की कोशिश करा। ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी किया कि इंसान गलती का पुतला है, तुहाडी नहीं गल उहने भी नहीं, वो तो बकवास करता, वो बकवास करता। जुबैर साहब मेरी गल सुन लो, वो भी सुनदा होने पिया। पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी आर्मी, पूरी पुलिस, पूरी पाकिस्तानी कौम जिथे किथे सुनती है पी। कोई बिल्कुल जेड़ा बंदा पीपल्स पार्टी, नून लीग, बफलू और जेड़ा वली खान का पोत्र है MQM, जेड़ा बंदा पूरी आर्मी पाकिस्तान की जेड़ी ये आसमे मुनाफिक नूं फॉलो करो आर्डर बनती, क्योंकि खुद नजायज है। जुबैर साहब पहला तो इत्थे ही गल मुकाओ कि दुनिया के कानून इहदा की काम जी फौज है जो कि ना मुल्क हाईजैक कीते है, ये गद्दारे आज़म ने मुल्क दे। मैं वो लफ्ज नहीं जो कोई ना होना चाहिए तुहाडे हुक्म दे मुताबिक मैं वादा कीती है, लेकिन इन्हू किन्ने कहा कि इन्हें मुल्क नूं हाईजैक कीते है? जेड़े जनरल, जेड़े ब्रिगेडियर, जेड़े MP MNA, जेड़ा सदर, वजीर आजम तमाम नजायज है। मैं वो लफ्ज नहीं बोलता, तुसीं मैं बार बार कही ये बिल्कुल इन्हें मुल्क से कब्जा की है, मुल्क के कौमी मुजरम ने, इन्हां दी सजा भी वही होनी चाहिए। एक नवी सजा तजवीज़ करो, पुरानियां छड़ रहे हो। ओ किंज खुदा की आका सर जी, ओ किंज कह ले दी कि इमरान खान ने जेल दे दी 14 साल, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ। मैं वही दसन लगा, मैं अर्ज करना पिया। पहला गल है उन्होंने किन्ने कहा तू बयान दे, तू है कौन? वही लाजमा मुनाफिक, तू एक मुलाजम है टकेदा, तू भर्ती हुए चौकीदार, तू चौकीदारी कर, तेरी इज्जत है, असं तेन असं मनांगे। देखो चौकीदार ने लेवल ने, कोई झाड़ू मारदा है, कोई चूड़े का सदर होंदा है, कोई किसी का कोई पुलिस विच ना हर अदारे का एक चूड़ा वड्डा चूड़ा होंदा है। अपना जो बंदा अपनी ड्यूटी सही करता है उन्होंने इज्जत देनी चाहिए भी यह बंदा ठीक है। अपना काम छड्ड के, चौकीदारी छड्ड के ते मुल्क दे कब्जा करन दी सोटी हत्थे च फड़ के ते जहाज लैके आवाम दे जेड़ा काम वो भावें वो चूड़ा है, अमृतसर या कंजर शबाला उन्होंने बनाया अज ना, उन्होंने करन दो फैसले जेड़े करदा। अगे तुसां 2 टके का खोता शमाता पास जहली बंदा जेड़ा खबीस 3 अप्रैल की पैदाइश है जिन्हें 5 दिसंबर लिखाई है नवाज शरीफा, वो भी रिजल्ट मिले उन्होंने करन दिओ। तो की काम है, फौज का की काम है, मुल्क इस वे हाईजैक कीते
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਚ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਜਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਕਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਰਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਬੀਸ ਔਰਤ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਗੜੇ ਤਗੜਾ ਸਾਫੀ ਪੌਂਕਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜ਼ਰੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਲਝੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਰੀ ਬਲਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੇ ਗਦਾ ਗੱਲ ਕਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਆਨਾ ਖਾਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਦੱਸਦੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖਾਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਫੱਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਪਲੀਤ ਨੇ, ਨਾਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ, ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਕੰਜਰ ਨੇ ਫੁੱਲੇ, ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੋਏ ਵਤਨ ਨਾਲ, 2-3 ਬੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 2-4 ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਮਗਰ ਮੁਲਕ ਢਾਏ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲੇ 2 ਨੰਬਰੀਏ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਊਂਠ ਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਆਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਜਰਾ ਕੱਢਣਾ, ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਤ ਬਦਰੂ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ? ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 2-3 ਮਹਾਜਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਸੀਦ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ 20 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮੇਰੀ 50 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਈ ਮੇਰੀ 10 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ? ਤਗੜਾ ਗੜ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਨੇ 5-6 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਹ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਪਈਏ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਵੇਚੀ ਰੇਟ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਰਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 80,000 ਯੂਰੋ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਫਾਲਤੂ ਲਗਾ ਲਓਗੇ। 20 ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 80 ਦਾ ਤੇ 1,60,000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ, 8-9 ਦਫਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਟੂੜਾ ਹੋਣਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਗੈਰ। ਕਦੇ ਹਫਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ 2, ਕਦੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕੋ ਲਿਆ ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੂਰੀ ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਜਾਣੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਾਰ, ਅਗਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ?
ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੁ- ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਲਮਾ ਤੈयबा ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਮਾ ਤੈयबा ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਨਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह। और जालिम दे वो बच्चे वो केड़ा बंदा ना मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह एक दुआ है शॉर्टकट। अल्लाह की जात ने ही फरमाया लिखण वास्ते फरिश्तियां नूं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। नाथ खान नाथ पढ़ते और नहीं मुहम्मद रसूलुल्लाह आखते जो मुजरम ने कोई वो अल्लाह की वहादनीयत का ऐलान करते हैं। ये बेगैरत लोग ने, गंदे लोग ने, एक विचों गल लोटते हैं कि कोई बंदा विचों रुआ लफ्ज निकले। किन्हों नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे माने के ने, किन्हों नहीं पता। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਨੇ, ਤੋਰੀ ਕੱਲੇ ਬੈਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੁਰਕ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਕਦੇ ਹੀ ਰਹੋ ਅੱਗੂ ਪਿਛਵਾਰ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਖਾਨ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਕਬਾਲ ਗੈਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਵਕੀਲ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ MP MLA ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਵੀ ਲਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਰੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਕਲਮੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਤੀਜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਬੈਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पैदा करने वाली किस्म जो साहब 2-3 सौ क्या इनको वो ये बच्चा मेरे बच्चियां बराबर है, मैं उसके बाप इज्जत कर दिया। ये ना कोई आलम है, ना इसकी कोई इज्जत है, ना इसकी वकार है। ये नालू तारुल कादरी 1000 बारी पढ़िया लिखिया चुका है, लेकिन देख लो कि उन्हें ये वांगू उन्हें भी झल कुदाए ने, मीडिया ने इस्तेमाल किया, लोगों इमोशनल बना के मेरे करके लोगों के जेवर ला के प्रॉपर्टी बना के इंग्लैंड बैठे। क्या फायदा इस मजहब का, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਦਾੜੀਆਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਏ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੁੱਛਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਓਛਾਪਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 5% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਤਰਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਦੀ ਲਾਲ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਲੀ 47 ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 45-47 ਫਾਰਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੂੜਾ, ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ, ਚੂੜਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਚੂੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਮ ਉਰਫੇ ਆਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਟੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਟੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਮਾਯੂਬ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਪਰ ਚੱਲ ਦਫਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਆਖਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ,
और इस टाइम मीडिया ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, कतल ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। कतल नहीं करना चाहिए। ये साडे नबी पाक सानू नहीं फरमाया, नबी पाक ने फरमाया। साडे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तकिया कि यहूदी बाबा बैठे सड़के ते टुरन नहीं पैदा, बीमार है ते लैके घोड़े तो आपू वाह पीड़ ते यहूदी नू घोड़े ते बिठा के लैके दातुल माल जो आख्या बुजुर्गो तुहाडे कितना खर्चा महीने दा, ते फरमाया ए हुण तुहानू दे आंदा बंदा नाल जांदा मेरे घोड़े ते बा के ते अग्गू तुहानू महीने दे महीने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ इस्लाम जवेद साहब नबी पाक पैदा ने मक्के शरीफ। मैं सरकार की पैदाइश रखा तक गया उत्थे, मैं बड़े बड़े पाक मैं ताज शहर नौकरी की 7 तक चलाया पहला मैं हुण 22 च मैं गया, लेकिन पहला मैं पूरा साल उत्थे रहा ते मैं हर जुमराती शामी जाते आ खाना काबा तो उत्थे राती जाने उमरा पाक करना, अगू सवेरे जुमा पढ़ना, पढ़ के फिर करके उमरा पाक वापस आ जाना। ते मैं सरकार दे घर जियारत की है, कित्थे नबी पाक पैदा होए ने, एक मुसलमान नहीं है। आज अमरीका विच भी अरबपति बंदे, जर्मनी जिथे चोखा जुल्म है उत्थे बहुत मुसलमान भी होंगे। इन्हां मुल्कां दी मेरी गल नोट कर लो, मैं जवाब दे सकदा जिवेद साहब जी तुसीं इंग्लैंड भी रहंदे हो, जर्मनी भी रहंदे हो ते अमेरिका तो जाना होण, इन्हां तिन्नां मुल्कां चोखे मुसलमान नहीं पैदा भी होंदे। बिल्कुल। चलो काफी टाइम हो गया, अज 17 मिनट का मैं अर्ज करना पिया जेहड़ी है ना किसी दी इबादत का टाइम बड़ी दूर दी गल जे। मैं यकीन करो किसी मैं गोरी गोरे नूं देखा ना, किसी अपने बच्चे नूं चंड मार दे, मुसलमान करने की कसम मेरे दिल में तकलीफ होती, मैंने बच्चा क्यों रवाया? किसी नाल ज्यादती करनी जेहड़ी है ना सवाल ही पैदा। मैं तो यकीन करो 3-4 दफा गल मुकाना हर टाइम कोई नहीं, 3-4 दफा मैं बंदे ने बंदे मार दे मैं छड़ा वो बंदा नस गया, मैनू फैंटी भी लगी है, बाद आने लगा पता भी छुड़ाने वाला कोई नाल दा नहीं। तो मैं यकीन करो कई लोगों की जामनी चुकी है, जामनी मैं घरों भरी है, उन्होंने बंदे को कई को लभे ने कई को नहीं लभे, जिन्होंने को लभे वो खज्जल खराब होकर मेरा तो इन्ना दिल नरम है, मैं तो सारा चलो बहुत शुक्रिया। जालम खुदा ही है पकड़े। इस वेले आखिरी गल, जितनी की दरिंदगी पाकिस्तान कर रहे हैं, इमरान खान जनती है, डायरेक्ट जनती है। जे इमरान खान ना होंदा ये जिन्हें जालमा 76 साल का कब्जा है जालमा किते। एक दोनों आखिरी में गल दस दिया जे गल सही है तुहाडे कोल नहीं, मन तो पता नहीं, मैं परसों मोबाइल पढ़ी है, वजेला कियानी है उन्हें बड़ा लम्मा हथ मारे है, पता नहीं कितने हजारां दे जमीन उन्हें ग्वादर, रावलपिंडी, दुबई का कारोबार, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये गल हकीकत है। हाँ जी, सारे ने हथ मारिया था सवाए इमरान खान दे, तां ही तो जेल च बैठा था क्योंकि उन्हें हथ नहीं मारे। अल्लाह ताला अल्लाह माफी दुआ करो मेरे वास्ते, मेरे बच्चों वास्ते, मैं तुहाडे वास्ते करांगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। याकूब साहब की बातें जबरदस्त होती हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते कई दफा, तो शुरू में मुआदा हुआ था लेकिन आज शुक्र है गाली नहीं निकाली। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।